ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ದಿನ ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಮಿತ್ರರ ಸಮಾಗಮ. ಮಿತ್ರರ ಸಮಾಗಮ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿತ್ರರು ಅಗಲಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಗಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಮೀಟಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜನಾದ ಮೊಘಲ್ ರಾಜನಾದ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರ ಬೀರ್ಬಲ್, ಮಿತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ मीटिंग ऑफ दी फ्रेंड्स. जब दोस्त बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाने के बाद में बहुत सालों के बाद में मिलते हैं, इसी को मित्र समागम कहते हैं. उसी तरह इस गद्य भाग में मुग़ल के राजा, फेमस राजा अकबर के बारे में, अकबर और उनका दोस्त बीरबल के बारे में कहा गया है. अकबर के राज्य में नवरत्न 9 जेम्स थे. ಅಕ್ಬರನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಗಳ ಆದ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್, ರಾಜ ತೋದರಮಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್, ರಾಜ ಬೀರ್ಬಲ್, ಮುಲ್ಲಾ दो पियास, शेख फैज़ी, फ़कीर अज़ियाद्दीन, तानसेन, राजा मान सिंह, ये अकबर के दरबार में नवरत्न है. राजा बीरबल, इसका नाम था महेश दास असली नाम. ये इस यूनिट में अकबर और बीरबल की दोस्ती के बारे में कहा गया. ये नवरत्न अकबर के ज़माने में थे. Introduction of this unit. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರಲ್ವೇ? ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಸ್ತಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಗಲಿದರೂ ಸ್ನೇಹದ ಸೆಳೆತ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಘಟನೆಯೆಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಕ್ಬರ್ ಮೊಘಲ್ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ, ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಕ್ಬರನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅವರ ಗೆಳೆತನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. इस गद्य में ज़िंदगी में दोस्ती बहुत अमूल्य है. दोस्ती ही सब कुछ है. It is a tasteless. Without a friendship, it is a tasteless life. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಸ್ತಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. उसमें नीचा ऊंचा कुछ भी नहीं है. रिच पूर कुछ भी नहीं है. ಅಗಲಿದರೂ ಸ್ನೇಹದ ಸೆಳೆತ ಮರೆಯಲಾಗದು. कितना भी दूर जाने पर उसका क्रैम्स कैच उतना ही रहता है. ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಘಟನೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. जो बिछड़े हुए थे दोस्त आके मिलते हैं, तो इस गद्य से पता चलता है. अकबर मुग़ल वंशದ प्रसिद्ध दौरे. अकबर मुग़ल के बहुत ही फेमस किंग में से एक है. बीरबल अकबरನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ.
बीरबल अकबर का बहुत क्लोज फ्रेंड है। ಇವರೊಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರು। ये दोनों कॉमेडी और इंटेलिजेंट के लिए बहुत ही फेमस है, ನಾಲೆಡ್ಜ್ और इंटेलिजेंट के लिए। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅವರ ಗೆಳೆತನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ। जो नीचे दिया स्टोरी है, अगली जो स्टोरी आती है वो अकबर और बीरबल के बारे में और उनके दोस्ती के बारे में बहुत ही इंट्रोड्यूस किया है। ये दोनों अकबर और बीरबल बहुत गहरे दोस्त थे। दे आर द क्लोज फ्रेंड अकबर एंड बीरबल। ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ದೊರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿದ್ದರು। ಒಮ್ಮೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಬೀರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು। ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ। ಅಂದಿನಿಂದ ಬೀರ್ಬಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಯಾದ। का मंत्री भी हो के था और क्लोज दोस्त भी था, क्लोज फ्रेंड भी था। ಒಮ್ಮೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು। ಅಸಮಾಧಾನ मीन्स अपसेट हुआ, कुछ काम गलत किया जैसा था बीरबल, इसीलिए उसके ऊपर अपसेट हो गए। कौन? अकबर। ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗು, ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಂದು ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ। ಬೋಲ್ಕೆ ಬೀರ್ಬಲ್ को ಆದೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಂದು ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಬೀರ್ಬಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಂತೆ ಮರೆಯಾದ। अनफॉरगेटेबल, उधर से निकल के गया और किसी को नहीं दिखा। ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಾಣುವ ತವಕ ಉಂಟಾಯಿತು। तवका मीन्स इग्नोरेंस, कि देखने का। बीरबल को देखेंगे बोल के उम्मीद आ गई। बहुत दिन हो गए बीरबल को नहीं देखे। ಅವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿಸಿದ। ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್। बीरबल ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, मगर कहीं पर भी नहीं मिला। ಎಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, क्या बहुत ही बड़ा काम हो गया ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದ। That's why Akbar worried the Birbal was not found. ಒಮ್ಮೆ ಅಕ್ಬರ್ ದರ್ಬಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೇವಕನೊಬ್ಬ ಒಳಬಂದು, ಪ್ರಭು, ಅರಮನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಸಾಧು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅಕ್ಬರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಮ್ಮೆ ಅಕ್ಬರ್ दरबार ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ अकबर के दरबार में एक सर्वेंट, सेवक मीन्स सर्वेंट, अंदर आता है। अंदर आके बोलता है कि एक साधु है। साधु आके सिंपल इंसान डोर के पास रुका है। ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಾಧು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। उसके जो स्टूडेंट्स है, शिष्यರು, स्टूडेंट्स, वो साधु जो है वो बहुत ही बड़ा जीनियस है बोल के कौन बोल रहे हैं? उनके स्टूडेंट्स। और बहुत ही इंटेलिजेंट है बोल के बोल रहे हैं। अकबर सडनली उसको अंदर बुला लेता है, पैलेस के अंदर बुला लेता है, वेलकम करता है। ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾಧು ತುಂಬ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ। जो आके रहता है साधु बहुत ही देखने अट्रैक्टिव रहता है, ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ। ಅದೇ ಅವನೊಬ್ಬ
ಅದೇ ಅವನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂಬುದು ಸಾರುತ್ತಿತ್ತು. उसके फेस पर जो अट्रैक्टिव था वही उसको बताते हैं कि वो बहुत ही ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ है. ಸಾಧು, ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು ಅಕ್ಬರ್. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಧು ಆಗಬಹುದು ಎಂದನು. ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಸೇನ್, ತೋದರಮಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಫಜಲ್, ಫೈಜಿ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸತೊಡಗಿದರು. ಸಾಧು, ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಸಾಧು, ತುಮ್ ಬಹುತ್ ही इंटेलिजेंट इंसान, नॉलेजेबल इंसान बोल के सुना हूँ. इसीलिए ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. इसलिए तुमको परीक्षा करने के लिए, चेक करने के लिए आस्थान में जो भी मिनिस्टर्स है, पंडित लोग हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता हूँ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದನು ಅಕ್ಬರ್. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಧು ಆಗಬಹುದು ಎಂದನು. ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ಸಾಧು ಓಕೆ ಬೋಲಾ. ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಸೇನ್, ತೋದರಮಲ್ಲ, ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್, ಫೈಜಿ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. अकबर के आस्थान में तानसेन, तोदरमल्ला, अबुल फजल, फैज़ी बोलने वाले विद्वांस थे. वन बाय वन क्वेश्चन पूछने लगे. मोदलिगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कौन पूछते हैं देखेंगे. अबुल फजल पूछता है, ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲಾಗದು ಯಾವುದು. जो गुम गया है, लॉस्ट हो गया है और उसको रिटर्न नहीं पा सकते हैं, कौन सा है बोल के फर्स्ट क्वेश्चन पे साधु उसके लिए जवाब देता है. साधु, जीव, अवकाश, समय. जीव मीन्स लाइफ, अवकाश मीन्स अपॉर्चुनिटी, समय मीन्स टाइम. ये तीनों एक बार चले गए तो फिर से पा नहीं सकते. ತೋದರಮಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಾರು. इस दुनिया में बहुत ही अत्युत्तमनाद स्नेहित फ्रेंड कौन है. साधु इसीलिए जवाब देता है, युक्त परिज्ञाನ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ. युक्ता means here fair knowledge, yukta fair knowledge, proper knowledge and thinking about the future. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ, फ्यूचर. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ means फ्यूचर के बारे में सोचने का. थर्ड क्वेश्चन फैजी, विश्वದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು. इस दुनिया में बहुत ही अत्युत्तम बोले तो एक्सेलेंट, गुड चीज़ कौन सी है. साधु उसके लिए ज्ञान, नॉलेज. विद्वांसರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಧು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. जो क्वेश्चन पूछ रहे थे विद्वांस लोग उसको आसानी से आंसर दे रहा था. मान सिंह फोर्थ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದು. ಮಾರುತಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗರೆದ. मानसिंह एक के पीछे एक क्वेश्चन ही पूछने लगा. पहला क्वेश्चन अत्युत्तम सामर्थ्य एबिलिटी वाला इंसान कौन है. और मारुतक्किंत ವೇಗವಾದದ್ದು, मारुत मीन्स हियर विंड, मारुता मीन्स हियर विंड से भी स्पीड कौन सी चीज़ है. अत्यंत सिहियादದ್ದು ಯಾವುದು, बहुत ही स्वीटनेस रहने वाली चीज़ कौन सी है. आंसर देता है साधु.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆತನ ಧೈರ್ಯ. सामर्थ्य, अत्युत्तम सामर्थ्य, एबिलिटी उसकी डेर है, धीर है. धैर्य मीन्स डेर होना, धीर. ಮಾರುತಿಗಿಂತ ವೇಗವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆ. जो विंड से भी स्पीड है वो है आइडिया ऑफ दी ह्यूमन. अत्यंत ಸಿಹಿಯಾದುದು ಮಗುವಿನ ನಗು. बहुत ही स्वीट वाला बच्चे का स्माइल है. तानसेन, संगीतದಲ್ಲಿ अविनाशी ಯಾವುದು? संगीत में बहुत ही इंडिस्ट्रक्टेबल चीज़ कौन सी है? साधु, स्वरा. स्वरा मीन्स, स्वराಗಳು मीन्स हियर ट्यून, नॉट ए वर्ड, इट इज़ ए ट्यून, ट्यून वर्ड. संगीत में ट्यून जो है वो अविनाशी होते हैं. ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಸಾಧುವಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಅನಂತರ ಅಕ್ಬರನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸತೊಡಗಿದ. जो भी पंडित है वो लोग उनके उसके बारे में तारीफ़ करने लगे, साधु के बारे में. अगली बार जो अकबर उसको साधु को क्वेश्चन पूछने लगा. ಅಕ್ಬರ್, ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು? दरबार, राज दरबार करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एलिमेंट क्या है? साधु, कौशल. आंसर देता है क्या है? कौशल. कौशल मीन्स स्किल. अकबर, और एक क्वेश्चन है, राजन दೊಡ್ಡ शत्रु यारू? कौन एनिमी कौन है? बहुत बड़ा एनिमी कौन है किंग का? साधु, स्वार्थ. आंसर देता है स्वार्थ. स्वार्थ मीन्स सेल्फिशनेस. ये बहुत बड़ा एनिमे है राजा का. अकबर चक्रवर्ती साधुविನ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸಂತಸಪಟ್ಟ. अकबर बहुत ही खुश हुआ. साधु जो आंसर दिया पूरे आंसर को बहुत ही खुश हुआ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. और तुझे इस दरबार में एक मिनिस्टर का प्लेस, एक प्लेस दूंगा बोल के. ನಂತರ अय्या, उसके बाद में उसको बोलता है साधु को, साधुಗಳಿಗೆ विशेष शक्ति ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. जो साधु रहता है उसको एक्स्ट्रा सिक्स्थ सेंस अच्छा रहता है. विशेष शक्ति मीन्स सिक्स सेंस अच्छा रहता है. ನಿನಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? उस तरह का सिक्स सेंस तेरे पास कौन सा है ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದನು. ಅಕ್ಬರ್ पूछता है, ನಿನಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಸಾಧು, ಹೌದು, ತಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲೆ. साधु, हाँ मुझे सिक्स सेंस है. तुमको किसी को देखना चाहते हो तो उसको विद इन ए मिनट्स, क्षण मात्रದಲ್ಲಿ, विद इन ए मिनट्स में उसको लाके रुकाता हूँ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕರೆದುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಎಂದು अकबर. इस तरह तो मेरा मंत्री जो मिनिस्टर जो है बीरबल ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, गायब हो गया है, तो उसको सामने ला. साधु निदानವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಕಳಚಿದ. जो साधु आया था वो क्या करता है? स्लोली अपना ब्रीड, दाढ़ी निकालता है, मूछ निकालता है. ಎದುರಿಗೆ बीरबल ನಿಂತಿದ್ದ. निकाले के बाद में वो आदमी साधु क्या दिखता है? बीरबल. बीरबल ही वो साधु था. ಸಾಧುವಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವನೇ ಅಕ್ಬರಿನ ನಿಂತಿದ್ದ. ಸಾಧುವಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವನೇ ಅವನೇ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು ಬೀರ್ಬಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆ. जब अकबर बोलता है, तुम जब आंसर दे रहे थे, ये इतनी कठिन कठिन आंसर जो आसानी से दे रहे थे, तभी पता चल गया तुम बीरबल हो बोल के. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे बीरबल ला के दो बोल के. क्योंकि अकबर को पता चल गया था यही बीरबल है बोल के, इसीलिए वो बीरबल को पूछा.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, इसके बाद मुझे कभी छोड़ के मत जाओ ಎಂದು ಮಿತ್ರನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. इस तरह उस मंत्री को, उस फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को गले मिला, हक किया, गले मिला. इस तरह गहरी दोस्ती थी कि मंत्री बीरबल से कि अकबर 2 पल भी नहीं छोड़ सकता था और बीरबल भी अकबर के बिना नहीं रह सकता था. इसीलिए साधु का वेश डाल के आ गया. सिंपल मीनिंग है 2-3 ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಅವಿನಾಶಿ, ನಾಶವಿಲ್ಲದ, ವಿನಾಶ नहीं है. ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಮೀನ್ಸ್ ವಿನಾಶ नहीं है. ಅಸಮಾಧಾನ, ಬೇಸರ, ಬೋರ್ಡ್. ಆಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಣೆ, ಕಮಾಂಡ್. ಆಲಂಗಿಸು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು, ಹಗ್. ಕೌಶಲ, ಜಾಣತನ, ಸ್ಕಿಲ್. तवक, आतुर, हरी, अर्जेंट. गड़बड़ करते हैं ना इसका, तवका बोलते हैं. तेजस्वी, तेजस्सुल्ला, अट्रैक्टिवनेस. कांति उल्ला, बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाला, फेस पर अट्रैक्टिव रहने वाला. दरबारू, राजस्थान, अधिकार ನಡೆಸುವಾಗ. द कोर्ट ऑफ द किंग, किंग का दरबार. द्वार, बागिಲು, डोर. ಮಾರುತ, ಗಾಳಿ, ವಿಂಡ್. ಮಿತ್ರ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಗೆಳೆಯ, ಫ್ರೆಂಡ್. ರಾಜ್ಯಭಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಆಳ್ವಿಕೆ, ವೇನ್ಸ್. ಸಮಾಗಮ, ಸೇರುವುದು, ಮೀಟಿಂಗ್. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಸ್ವಹಿತ, ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ, selfish. I think you are understanding this lesson. Thank you for watching my video. Thank you. I think you are understand this lesson. Thank you very much for watching these videos.